صدیق عالم کی کہانی اچھا خاصا چیروا. We must take him back now, before the spirits of the forest start to smell him, she said. Ben Okri, the famished wrote. جاڑے کی ایک صبح ایک قبائلی اپنے سور کے ساتھ پہاڑ سے اترتا دکھائی دیا. وہ اسے بیچنے کے لیے جس قصبے کی طرف جا رہا تھا وہاں عیسائی آباد تھے. مشن اسپتال کے باہر جس کی بنیاد پر یہ قصبہ بسا ہوا تھا، اس نے سور کی تھوتنی کو اپنے کرتے کے کونے سے صاف کیا اور کہا، رات بھر جانے کتنے لوگوں کا منہ تجھے دیکھ کر پانی سے بھر آیا ہوگا. سور کا رنگ خاکستری تھا، اس کے جسم کی ایک ایک پور سے پسینہ چھوٹ رہا تھا اور وہ بڑی بدتمیزی سے ریاح خارج کر رہا تھا. وہ جلد سے جلد مذبح تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اس اذیت ناک زندگی سے نجات ملے. گرچہ آدمی کا ذہن اس کے اس ارادے کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر سور نے اپنا فیصلہ خود کو سنا دیا تھا. وہ اپنے ساتھیوں کی طرح بے رحمی کی موت مرنا نہیں چاہتا تھا. اسے تیز دھار والے آلے سے کٹنا زیادہ پسند تھا. گاؤں کی واحد پگیری ایک چھپر کے نیچے واقع تھی جسے الفانسو ہیمبرم چلاتا تھا. اس چھپر پر دائمی طور پر ایک دو گدھ یا چیل بیٹھے پہرا دیا کرتے. گاؤں کے تمام سوروں کا سفر اسی چھپر کے نیچے ختم ہوتا تھا، مگر جنگلیوں کے عام رواج کے مطابق وہ سوروں کو اذیت دے دے کر ڈھلانوں میں یا چٹانوں کے گرد دوڑاتے ہوئے بھالوں سے بھونک بھونک کر انہیں نڈھال اور نیم جان کر دیتے. پھر الفانسو ہیمبرم کے گدھ پوش چھپر کے نیچے اس سانس لیتی ہوئی لاش پر آخری کام ہوتا. سور اپنی تھوتنی اٹھا کر مشن اسپتال کے آہنی پھاٹک کے غیر مستعمل سرے پر چڑھی ہوئی بوگن ویلیا کی بیل کو سونگ رہا تھا. اندر تا حد نظر پھیلے ہوئے لان میں سربلند پیڑوں، کیکر، شہتوت اور دوسری جنگلی کٹیلی جھاڑیوں کا جنگل تھا. اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس جنگل میں دوڑتی گلہریوں، پھدکتی چڑیوں اور کیڑے مکوڑوں کو دیکھ رہی تھیں جنہیں عام انسانی آنکھیں عام طور پر دیکھنے سے معذور ہوتی ہیں. ہر جگہ ایک ہی سی دنیا چل رہی ہے، سور نے خود کو دلاسا دیا. قدرت نے ہر چیز کو پیدا کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے ایک دوسری چیز پیدا کی جائے. اس نے انسان کے لیے مجھے پیدا کیا اور میرے لیے کیڑے مکوڑے، اور ان حشرات الارض کے لیے انسان. گویا چکر جاری ہے. لڈو چیروا، جو دراصل اس پہاڑی کا نام تھا، ان دنوں زیادہ چالاک بننے کی جد و جہد میں مبتلا تھا. اسی لیے اس نے الفانسو ہیمبرم کو نظر انداز کر دیا تھا. مگر اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ سور کو بیچنا، جسے وہ اتنے اوپر سے ڈھو کر لایا تھا، اتنا آسان کام نہ تھا. اول تو گائے بیل بکریوں کی طرح اس کا کوئی ہفتے وار ہاٹ نہیں لگتا تھا. دوسرے سور کو کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر بیچنے کے لیے بولی لگانا کچھ اٹپٹا سا عمل تھا. لڈو چیروا کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بار بار تھوک کے گھونٹ حلق سے نیچے ڈھکیل رہا تھا. فی الحال اسے اور مجھے بھی پیاس بجھانے کے لیے کسی کنویں یا سرکاری نل کی ضرورت تھی، مگر وہ واحد کنواں جسے وہ اور خنزیر دیکھ پا رہے تھے وہ اسپتال کے لان میں جھاڑیوں اور قدیم داڑھی دار پودوں کے بیچ نظر آ رہا تھا. کنویں کی منڈیر پر ایک رنگین گرگٹ چوکنا بیٹھا پہرا دے رہا تھا. یہ کنواں کچھ زیادہ استعمال میں نہیں آتا ہے شاید، سور سوچ رہا تھا. شاید اس کے پانی میں سانپ اور دوسرے کیڑے مکوڑے کلبلا رہے ہوں. لڈو چیروا سور کو گھسیٹتے ہوئے اسپتال کے لان میں داخل تو ہوا، مگر اس کے دل کے اندر بھی کچھ اس قسم کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے. کنویں کا گھیرا کافی بڑا تھا اور اس کی دونوں چرخیاں سلامت تھیں. ایک پرانا زنگ کھایا ہوا ڈول نائلون کی بے رونق رسی کے ساتھ کنویں کے صحن پر دھرا تھا. لڈو چیروا نے ڈول اٹھا کر چرخی کے اوپر سے گزارتے گزارتے ایک نظر کنویں کے اندر ڈالی. کنویں کی اندرونی دیوار جھاڑیوں اور پودوں سے تڑک رہی تھی. پیندے کا پانی ہلال کی شکل میں چمک رہا تھا. کم از کم ڈول سے اس بات کا پتہ تو چلتا ہے کہ اس کا پانی استعمال میں آتا ہے. لڈو چیروا نے ڈول کو چرخی پر چھوڑتے ہوئے کہا. چرخی کے بولنے کی آواز سے سور چونک پڑا. اس نے کنویں کی منڈیر پر رسی اور ڈول کے دباؤ سے جھکے ہوئے لڈو چیروا کے جسم کو دیکھا. کاش، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی، کوئی غیبی طاقت اسے اندر کھینچ لے، مگر اس سے نقصان تو میرا ہی ہے. میں اپنی پیاس کیسے بجھاؤں گا؟ پانی ٹھنڈا اور نمکین تھا،
जैसे किसी ने उसका सारा मज़ा निकाल लिया हो। दोनों के पेट जितना सहार सकते थे वो उससे ज़्यादा डकार गए। सूअर अपनी थुथनी इसी दौरान कुएं के सहन के किनारे की हरी गीली घास के अंदर डाल चुका था और ज़मीन कूड़ने लगा था। लड्डू चीरवा ने रश्क से उसकी तरफ देखा। काश मैं भी सूअर होता और मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए इतनी एहतियात से काम लेना न पड़ता। अगर सूअर बिक गया होता तो वो पेट भर हंट्रिया खाकर और थोड़ी देसी शराब ऊपर से उंडेल कर कब का पहाड़ की तरफ रवाना हो चुका होता। आह, पहाड़ के नीचे की दुनिया कितनी खौफनाक, कितनी विशाल है। कितना अजीब है सब कुछ इस मैदान में। इस सपाट धरती पर आसमान से इतनी दूर रहकर कैसे लोग जिंदा रह पाते होंगे। उसे तो अभी से यूं लग रहा था जैसे उसका बदन आधा जमीन के अंदर धंस गया हो, सब कुछ उसके ऊपर हो और वो सबके पैरों के नीचे। पहाड़ की ढलानों में कितनी बुलंदी पर हुआ करते थे हम लोग, सूअर सोच रहा था। कितनी पस्ती है यहाँ। अब बेहतर यही है कि जल्द से जल्द मेरा किस्सा पाक हो जाए। एक बात तो तय है, मैं इन मैदान वालों के हाजमे के लिए एक कड़ा इम्तिहान ज़रूर साबित होऊंगा। मैं एक पहाड़ी सूअर हूँ, खालिस हवा में सांस ली है और पत्थर को चीर कर निकाला हुआ पानी पिया है मैंने। किसी कमज़ोर आंत के बस की बात नहीं हूँ मैं। लड्डू चीरवा हाथ मुंह धोकर कदम के एक पेड़ के नीचे खड़ा उसके मुदव्वर रेशेदार फूलों को ताकते हुए अंगूछे से नथने पहुँच रहा था। जब उसने उन तीनों को धीरे धीरे चलकर अपनी तरफ आते देखा, वो लोग अजीब ढंग से चल रहे थे, जैसे ज़मीन उनके मुआफिक बनाई न गई हो। वो ज़रा करीब आए तो बात उसकी समझ में आ गई। वो तीनों कोढ़ के मरीज थे। उनके हाथों और पैरों में उंगलियां बराए नाम रह गई थीं। तीनों दिलचस्पी से लड्डू चीरवा की तरफ ताक रहे थे। उनकी धंसी हुई नाकों को देखकर लड्डू चीरवा परेशान हो गया। ये कोढ़ियों का अस्पताल तो नहीं? उसने डरते डरते पूछा। बिल्कुल, एक कोढ़ी ने जवाब दिया। और अगर फादर सैड्रिक को पता चले कि तुमने हमारे कुएं का पानी पिया है तो हमारी खैर नहीं। ये सूअर तुम्हारा है, इसे कहो ज़मीन को इस तरह कूड़ कर बर्बाद ना करे। बेचने का इरादा है? और क्या, लड्डू चीरवा ने कहा। मगर मेरे पानी पीने से तुम्हारे लिए मुसीबत क्यों खड़ी हो गई? खैर जाने दो, दूसरे मरीज ने कहा। इसे फादर सैड्रिक के पास लिए चलते हैं। सूअर सेहतमंद दिखाई दे रहा है। मुमकिन है फादर सैड्रिक इसे अस्पताल के किचन के लिए खरीद लें। तुम अपने जानवर को लेकर हमारे पीछे आ सकते हो। कुछ नाम वाम दिया है इसे जिसे सुनकर यह इशारा कबूल करे? जैसे पहाड़ी इतने तहजीब याफ्ता होते हैं, सूअर ने चारों के पीछे चलते चलते सोचा। यूं भी हम सूअरों की अलग पहचान कहाँ होती है। इन जंगलियों को अपने बर्छे हमारी मकद में डालने से फुर्सत ही कहाँ कि हमें कोई नाम दें। हमें तो बगैर नाम के ही मरना पड़ता है। खिचड़ी दाढ़ी के ऊपर फादर सैड्रिक के होंठ गुलाब की तरह सुर्ख थे। वो अपने खपरैल नुमा छप्पर वाली बंगलिया के ऊंचे बरामदे पर बेत की कुर्सी पर बैठे पाइप पी रहे थे और अपनी नाक के बाल तोड़ रहे थे। एक बूढ़ी औरत लोहे की तिपाई पर उसके लिए चाय रख रही थी। तो ये सूअर तुम्हारा अपना है, कहीं से चुराया तो नहीं है तुमने इसे? और मैं भी अजीब बेवकूफ़ हूँ, भला कोई चोर ये कबूल करेगा? फादर सैड्रिक ने अपनी नाक के टूटे हुए बाल को गौर से देखते हुए कहा, जिसके मुननी सिरे पर रतूबत का गुलू बच्चा चमक रहा था। इस अस्पताल का पता तुम्हें किसने दिया? हमारे पहाड़ के इस तरफ उतरकर मुझे मालूम था माई बाप आपका अस्पताल है। अरे मुझे माई बाप न कहो, मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ यहाँ। फादर सैड्रिक हंसे। सिर्फ अपने गोरे चमड़े के लिए मशहूर हूँ। अपने मुल्क में तो मेरे लिए सिवाय मुर्दे फाड़ने के दूसरा कोई काम मैसर न होता। मगर मैं ये तो जंगली से क्यों कह रहा हूँ, इससे बेहतर है कि तेरे सूअर से बात की जाए। बिल्कुल, सूअर ने थूथनी ऊपर करके कहा। हम सूअर ज़रूर हैं, मगर हमारी आंखें दूरबीन हैं। और फादर सैड्रिक, हमारा पेट चीर कर आप दुनिया जहान का इल्म बरामद कर सकते हैं, मगर इतनी दूर अंदेशी किसके पास है भला? शायद यही मेरे सूअरपन की दलील है कि मैं बहुत जल्द उम्मीदें लगा बैठता हूँ। इससे कतई नज़र कि एक सूअर के लिए इंसान का रद्द-ए-अमल यकसा तौर पर तहकीर से भरा होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। फादर सैड्रिक रहम लड्डू चीरवा बरामदे पर इतना झुक गया कि उसकी नाक लाल पके को छू रही थी। मैंने अस्पताल के कुएं का पानी पिया है, क्या मेरी भी नाक बैठ जाएगी? हाँ बिल्कुल, मेरी तरह। देख इधर, क्योंकि मैं तो इसी अस्पताल के अंदर रहता हूँ, इसका पानी पीता हूँ, इसमें नहाता हूँ। बूढ़े सैड्रिक ने अपनी नाक उंगली से दबाकर पिचकाते हुए एक भयानक कहकहा लगाया।
रहम माई बाप, लड्डू चीरवा रो रहा था। आप ये सूअर बिला कीमत रख लें, मगर मुझे इस मरज से बचा लें। मैं अब बाकी जिंदगी कभी पहाड़ से नीचे नहीं आऊंगा। लड्डू चीरवा ने मुड़कर सूअर की पसलियों में अपनी कोहनी से ठोकर लगाई। सब कुछ इस हरामी के चक्कर में हो गया सरकार। अल्फांसो हैम्ब्रम अपने गलीज दांत निकाल कर मुझ पर हंसेगा। हरामी तू, मैं तो बस चंद ही दिनों का मेहमान हूं, सूअर ने कहा और रस्सी को रगड़कर अपने बदन पर महसूस किया। और अल्फांसो हैम्ब्रम मरने के बाद यकीनन सूअर बनकर पैदा होगा, और ये लिख लेना, किसी फादर सेड्रिक के अस्पताल में उस पर छुरे चलेंगे। रहम फादर रहम। लड्डू चीरवा के सफ़ेद आंसू लाल फर्श पर मोम के कतरों की तरह जम रहे थे। मुझ पर बपतिस्मा करा लें, मेरे गले में कुत्ते का पट्टा डाल दें, मुझे सूअर की आंतड़ियों में डालकर घसीटें, मगर इस कोढ़ के मरज से निजात दिलाएं। मैंने अस्पताल के कुएं का पानी पिया है। और मैंने भी, सूअर ने कहा, मगर मैं तो थोड़े ही अरसे का मेहमान हूं। वो सोचें जिनके पेट में मैं बसने वाला हूं। फिलहाल तो तुम जमीन से कोढ़ के जरासीम अपनी नाक पर बटोर रहे हो। फादर सेड्रिक को अपने मजाक पर इतना लुत्फ आया कि वो अपनी कुर्सी पर घूम से गए। जंगली गधे, कोढ़ तुम्हारे मगज में है, पहले उसे बाहर निकालो और इस जानवर को किसी दूसरी जगह बेचो। हमारे अस्पताल में इतना बड़ा देगचा कहाँ होगा भला। रहम फादर। लड्डू चीरवा के अल्फाज गले में अटक रहे थे, मगर फादर सेड्रिक उठकर बंगलिया के अंदर जा चुके थे। तीनों मरीज अपने अपने वार्ड की तरफ चले गए, जो उनकी अपनी ही बनाई हुई खपरैल की झोपड़ों पर मुश्तमिल थे, जिनकी मिट्टी और गारे की दीवारों पर खरिया और रंगीन मिट्टियों से फूल और पत्ते बने हुए थे। ये इस बात की दलील थी कि यहाँ आने वाले अक्सर मरीज दायमी तौर पर इस अस्पताल का हिस्सा बन जाते हैं। अब चलो भी, सूअर ने कहा, बेहतर होगा कि हम पहाड़ लौट चलें और अल्फांसो हैम्ब्रम का तलवा चाटें। अस्पताल के बाहर निस्फ फरलांग की दूरी पर अस्पताल से छुटकारा पाने वाले मरीजों का एक गांव आबाद था, क्योंकि वो इस काबिल नहीं रह गए थे कि घरों को लौट सकें। उसके चौराहे पर सूरज एक बड़े से रंगीन गोले की शक्ल में करंज के एक पेड़ पर रखा हुआ था। चौराहे पर गांव वालों की भीड़ थी। अभी अभी वहां मेंढे लड़ाए गए थे। लोग इस वाक़े पर गुफ्तगू कर रहे थे। हारा हुआ बकरा अपने टूटे हुए सींग की बेहुरमती उठाए हुए खड़ा था। लड्डू चीरवा के सूअर को देखकर लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। कितने में खरीदा? ज़रूरत से ज़्यादा सेहतमंद है। बीमार तो नहीं? अब समझा, ये तो पहाड़ी सूअर है। इसे अस्पताल में जाकर बेचो। हमारे पास इतने पैसे कहाँ। हम तो शहरों में जाकर भीख मांगते हैं या बड़े पादरी के गिरजे के बाहर लाइन लगाते हैं। एक बूढ़ा अपनी लाठी टेकता हुआ आया और उसने लाठी की नोक लड्डू चीरवा की कमीज से लगाई। मोटी मोटी ऐनकों के बावजूद उसकी आंखें बिल्कुल ही माजूर थीं। तुमने सूअर को कपड़े क्यों पहना रखे हैं? सारे लोग हंस पड़े। सूअर भी मुस्कुरा दिया। किसे खबर थी एक बूढ़े की आंखें इतनी साफ देख सकती थीं। मुबारक हो बूढ़े गुनहगार, मेरे जिस्म का सबसे अच्छा पारचा तुम्हारे नसीब में होगा। गांव के दो शराबी कहीं से खारिजज़दा कुत्ता उठा लाए और उसे लड्डू चीरवा और उसके सूअर पर छोड़ दिया। कुत्ता, जो खुद भी डरा हुआ था, इतने सारे लोगों की शह पाकर दूर से भौंकता रहा, मगर दोनों खौफजदा होकर गांव से बकटट भाग निकले। सूअर आगे आगे था और उसकी रस्सी थामे उसके साथ खुद को खिंचाते हुए लड्डू चीरवा पीछे पीछे, यहाँ तक कि भागते भागते ज़मीन खत्म हो गई और वो पहाड़ के नीचे पहुंच गए। अल्फांसो हैम्ब्रम अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था जब उसने ढलान में, जहां चट्टानें मेंढकों की तरह उभरी हुई थीं और जिद्दी पेड़ अपनी मरई जड़ों के साथ खड़े थे, लड्डू चीरवा को देखा। वो अकेला दिखाई दे रहा था। उसने पी रखी थी। उसने रात कहाँ गुजारी थी, इसका निशान उसके बदन पर मौजूद न था। लड्डू चीरवा अल्फांसो हैम्ब्रम के मज़बे के सामने एक मेंढकनुमा चट्टान पर बैठ गया और उसने सूअर बेचने का वाकया यूं बयान किया। अल्फांसो, मेरा सूअर बीमार था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे गांव वाले उसका गोश्त डकारें। मैंने जो कुछ किया गांव वालों के लिए किया, मगर बदले में कोई मेरा एहसानमंद कब होगा। खैर, मुझे इसकी ज़रूरत भी क्या है। मैं इसके बगैर भी इंतहाई बदनसीब हूँ। मैंने गांव की रस्म तोड़ी है और इसकी सज़ा के तौर पर तुम देख सकते हो मेरी नाक पिचकने वाली है, क्योंकि मैंने ऐसे कुएं से प्यास बुझाई है जिसके पानी से कोढ़ के मरीज नहाते हैं। तो मैं सूअर को बेचने में नाकाम वापस आ रहा था कि पहाड़ी ढलान पर एक 3 झोपड़ों वाले गांव पर रात हो गई और मेरे सूअर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आह, मुझे क्या पता था ये तीनों झोपड़ियां 3 चुड़ैलों की थीं जो सूरज डूबते ही पेड़ों में जा बसती हैं।
ہم نے انہیں ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہروں پر جھریاں تھیں اور آنکھیں چربیوں کی تہ میں غرق۔ ہمیں دیکھ کر وہ کھسیا رہی تھیں۔ انہوں نے قریب کے 3 پیڑ چنے اور ان پر بیٹھے بیٹھے ہمیں بدتمیزی سے تنبیہ کرنے لگیں۔ ان کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے برسات کی طوفانی ہوا بانس کے جھنڈے کے اندر سے سنسناتی آ رہی ہو۔ اچھا خاصا چیروا، تیری کھوپڑی گل جائے، سور دے دے۔ بوڑھا بھینسا چیروا، تیرا فوتا گل جائے، سور دے دے۔ ناٹا بھتیا چیروا، تیرا آدھا گل جائے، سور دے دے۔ الفانسو، قسم لے لو جو میری زبان سے پہلے پہل ایک بھی لفظ نکلا ہو، مگر میں کب تک برداشت کرتا؟ میں بھی انسان تھا، مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں پتھر اٹھا اٹھا کر ان چڑیلوں پر پھینکنے لگا۔ وہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر کود رہی تھیں، کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں، پاد رہی تھیں، اچھا خاصا چیروا گا رہی تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میرا سور بھاگ نکلا اور مجھے اس کی تلاش میں پہاڑ سے واپس میدان میں اترنا پڑا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے باہر سرسوں کے کھیتوں کے بیچ سور بھاگا جا رہا تھا، اور جب میں نے اس کی رسی تھامی تو وہ ایک مکان کے لکڑی کے دروازے پر تھوتھنی رگڑ رہا تھا جو گاؤں سے الگ تھلگ ایک سنسان جگہ پر کھڑا تھا۔ دروازہ ایک خوبصورت سی بچی نے کھولا تھا۔ رات ہم دونوں نے اس مکان میں گزاری۔ اس کے مالک کا نام رس راج ٹوڈو تھا۔ وہ سرسوں اور گنے کی کاشت کرتا تھا، اور گنے کے موسم میں جب بدمست ہاتھیوں کے غول پہاڑوں سے اترتے، ان سے نبٹنے کے لیے اسے سرکار نے بندوق دے رکھی تھی۔ میں نے جب اپنا پورا واقعہ سنایا تو اس نے تشویش کا اظہار کیا اور ازراہ ہمدردی مجھے شراب پلائی۔ اس کی بیٹی میرے سور سے کھیل رہی تھی، اسے کھانا کھلا رہی تھی، اسے نام دے رہی تھی۔ اس رات میں نے ٹوڈو کے کمبل میں بڑی بے چین نیند گزاری۔ اس کی 2 وجہ تھیں۔ اول تو وہ کمبل ضرورت سے زیادہ آرام دہ تھا، دوسرے رات بھر وہ چڑیلیں مکان کے باہر چکر لگاتی رہیں، اچھا خاصا چیروا گاتی رہیں۔ بڑی بدروحوں والی رات ہے۔ رس راج ٹوڈو بھوت پریت کے معاملات میں ایک ڈرپوک عیسائی تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر عیسیٰ مسیح کی مورتی کے سامنے موم بتی جلا رہا تھا۔ باہر بڑی ٹھنڈ تھی۔ میرے خیال سے پہاڑ کے اوپر کی طرف ہی کہیں پالا گرا ہوگا۔ پیڑ پودے سبھی اس دھوپ کے باوجود گیلے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو رات بھر تیز ہوا چلتی رہی اور تینوں چڑیلیں گاتی رہیں، اچھا خاصا چیروا، تیرے بال میں لٹکے بچھو، سور دے دے۔ اچھا خاصا چیروا، تیرے کان میں گھسے کان پھیڑو، سور دے دے۔ اچھا خاصا چیروا، تیرے بدن سے چپکے چلڑ، سور دے دے۔ صبح نیند سے اٹھ کر میں نے فیصلہ کیا میں اپنے سور کے ساتھ کبھی ان چڑیلوں کے جنگل سے گزر کر گھر واپس نہیں آ سکتا، اور میں نے اپنے دوست رس راج ٹوڈو کو سور تحفے میں دے دیا، جسے اس کی بڑی بیٹی نے فوراً ایک نام دے ڈالا اور سرسوں کے کھیت میں سیر کرانے چل دی۔ الفانسو ہیمبرم، کیا میں نے غلط کام کیا؟ الفانسو ہیمبرم نے کھانس کر گلا صاف کیا، اپنی بھینگی دانشمند آنکھوں سے آسمان کو ناپا، احترام کے ساتھ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور کہا، روحیں ہمارے پہاڑوں کی حفاظت کرتی ہیں، کوئی ان کا قانون نہ توڑے ورنہ اس کا حشر بھی لڈو چیروا کی طرح ہوگا۔